ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے نماز وتر کا طریقہ اور اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے۔ آپ حضرات تفصیل سے سنیں گے۔ فیکٹ نمبر 1، نماز وتر کا کیا طریقہ ہے؟ نماز وتر 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مذہب اور ان کا موقف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ تمام جمہور صحابہ 3 رکعت یعنی ایک سلام کے ساتھ مغرب کی نماز کی طرح وتر کو پسند کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ثابت ہے جس میں سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے اور آخر میں سلام پھیرا کرتے۔ تو معلوم ہوا وتر 3 رکعت ہے، اور کس طرح پڑھی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت معمول جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، اور پھر دعائے قنوت پڑھی جائے گی جو احادیث سے منقول ہے، یا کوئی اور بھی دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھی جائے، یا اللہم انی ظلمت نفسی، جو دعا یاد ہو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دعائے قنوت یاد کر لینا اور اس کو پڑھنا بہتر ہے۔ فیکٹ نمبر 2، اسلام میں برتھ ڈے کا کیا تصور ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں پیدائشی دن کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوشی منائی ہے یا کوئی اور عمل کیا ہے، نہ ہی کوئی منانے کا طریقہ ہے، بلکہ عبادت تو نیکی تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اسی دن کرنے کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے، نہ اس دن کھانا پکانے کو، نہ کپڑا پہننے کو، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کوئی خاص کام کرنے کو، جیسے عیسائی اس وقت جو ہے کیک کاٹنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے، آدمی قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ فیکٹ نمبر 3، اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے، بچوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہر طرف فحاشی اور گناہ اور بہت ساری برائیاں عام ہیں۔ اگر ہم مسلمان بچوں کو اگر دینی تعلیم نہ دی جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہ آئے، تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ان سب کا گناہ ماں باپ پر ہوگا۔ اور اسی طرح بالغ ہونے پر ان کا نکاح کر دینا ان کی صحیح تربیت ہے، اور ان کو صحیح تعلیم دینا ہے۔ اگر ان کو حرام سے نہیں بچایا گیا اور وہ حرام میں پڑ گئے بالغ ہونے کے بعد، تو سارا گناہ ماں باپ کے سر ہوگا۔ اس لیے فرض اور لازم اور ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے بچے کو دین کی بنیادی تعلیم، بیسک نالج اسلام کی ضرور دے، تاکہ وہ بچہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یہ ہمارے بڑے ہیں، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ انہوں نے، یہ جو بڑے ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، کل یہ اولاد ہمیں کہے گی، تو ہم اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نیک تعلیم دین کی اور سیرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں اتار دیں، تاکہ وہ اللہ کے خوف سے زندگی گزارے۔ فیکٹ نمبر 4، اسلام میں کسی کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری بات کسی کے لیے کہی جائے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ جتنا کہا ہے اتنا وہ کہہ سکتا ہے۔ کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ تو مسلمان کے شان نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اپنے ماں باپ کو کون برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو وہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اس کے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب یہ خود بن گیا۔ تو لہٰذا جو آدمی گالی گلوچ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ لا
तसुब्बन अहदा, किसी को गाली ना दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और एक हदीस में है कि अल्लाह की निगाह से वो कौम गिर जाती है जब वो आपस में गाली गलौज करती है। हमारे मुआशरे में देखा जाता है अमूमन छोटे छोटे बच्चे मोहल्लों में गाली गलौज करते हैं। इन सबको इस्लामी तालीम से आगाह करना चाहिए और उनकी तरबियत करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, इस्लाम में गैर महरम औरत को, यानी जो जिससे हमारा निकाह हो सकता है, ऐसी औरत को देखना बुरी नजर से बहुत बड़ा गुनाह है। इसको बदनजरी कहते हैं, बुरी निगाह, या उस हाथ लगाना उस औरत को, या उसके साथ तन्हाई में बैठना, या बिला जरूरत बातचीत करना, ये तमाम चीजें इस्लाम में नाजायज हैं। आंखों का जिसको जिना कहा गया है, हाथ से अगर छुए तो हाथ से जिना करने के बराबर है। और इसी तरह अगर दिल में बुरा ख्याल लाए और दिमाग से सोचे तो उस पर भी जो है बुरी सोच पर भी गिरफ्त होगी अल्लाह के यहाँ। और बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है। जो आदमी अल्लाह के लिए डरते हुए बाजार में या बाहर निकलकर किसी नामहरम औरत को देखने से अपनी आंखें बचा ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना दीदार कल क़यामत के दिन उसको अता फरमाएंगे और अल्लाह को वो देखेगा और उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह से डर कर, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल करेंगे, इसलिए कि वो गुनाह से बच रहा है अल्लाह के। इसलिए इस्लाम में बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है, इससे एहतियात करना चाहिए। खुसूसन मोबाइल पर, स्क्रीन पर या इश्तिहार में स्क्रीन पर, इन सब से हमको बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, दीन इस्लाम में कोई दिन मनहूस नहीं है, जिस तरह के सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने अर्ज किया गया। एक और बात है, इस माह सफ़र में आखिर चाशुम्बे की एक रस्म मनाई जाती है, उसको तफरीह के तौर पर मनाया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सेहतियाब हो गए। हालांकि बरेलवी मसलक के बड़े अहमद रज़ा खान साहब मौलाना भी ये बात कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत आखिर चाशुम्बे के दिन और उसके बाद ज़्यादा होती गई और 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात हो गई। अहकाम शरीयत उन्हीं की किताब में ये बातें लिखी हुई हैं और उन्हीं के मानने वाले लोग ये तमाम रस्में करते हैं। फैक्ट नंबर 7, व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी? ईसाईयत क्या है? ईसाई मज़हब इस बात पर कायम है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या तीनों में से एक हैं, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीनों में का एक है। ये इनका अक़ीदा है ईसाईयत का, लेकिन ये अक़ीदा ऐसा है कि इनको ही ये खुद समझ में नहीं आया है। बरसों से ये लोग समझा रहे हैं कि तीन एक है और एक तीन है, लेकिन ये क्या अक़ीदा है इन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया है। आज तक ये बड़ा पेचीदा मसला है। हमारे दीन मज़हब में, इस्लाम में ये बात है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का मौजिज़ा हैं। अल्लाह ने आपको बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, जैसा कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के और बग़ैर बाप के मिट्टी के पुतले से जान डालकर अल्लाह ने इंसान बना दिया। और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने हज़रत हव्वा की पैदाइश कर दी। ये तो अल्लाह की कुदरत है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का माँ के ज़रिए से बग़ैर बाप के दुनिया में आना, ये कैसे खुदा बनने के लायक हो सकता है? ये मसला और ये बात, तो ये दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और बहुत सारे बातिल अक़ाइद ईसाईयत में पाए जाते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई, उन्होंने सारी ईसाई कौम के बदले में अपने आप को कुर्बान कर दिया और ख़ुद जो है फांसी के फंदे पर चढ़ गए। सबके गुनाह उन्होंने अपने सर ले लिया। ये तमाम बातिल अक़ीदे क्रिश्चियनिटी में पाए जाते हैं, हालांकि ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे हैं, बग़ैर बाप के दुनिया में पैदा हुए हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और वो कल क़यामत के करीब इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया है, बर रफ़अहुल्लाहु, वो आएंगे और दुनिया में सारे लोगों को बताएंगे कि दीन इस्लाम क्या है और ईसाई मज़हब को जो है ख़त्म करेंगे, इसी तरह खिंजीर को कत्ल करेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं और सवाब जारिया हासिल करें। दीन के अहकाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर।